السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرتناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ رہا ہے۔ وادی پر گھٹا گپ اندھیرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پوری طور پر بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹک دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھس کر پانی کی تہہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے خنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ دنیا میں ہم جنس پرستی کی موجود ملعون قوم بہت ڈھٹائی کے ساتھ علل اعلان بدکاری کرتی۔ صدوم شہر جو اب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن باغ ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر صدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام صدوم، عمورہ، آدمہ، سبو، ویم اور والا یعنی سوور تھے۔ صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی علیہ السلام کے پہلے مسلم اور سابق الاول میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ رات میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریور بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظ کے درمیان عموماً کسمکس رہتی، چنانچہ باہم رضامندی میں دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے اشرق اردن کے علاقے صدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریور لے کر صدوم کی سرسبز شاداب سرزمین میں بس گئے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فاس اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدتر یوبوک فواج کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی مجید بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خواصت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علل اعلان فقر مواتھا کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے گھر کے خادم خاص لاس کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے دھوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاش کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے شہر کو آسمان تک اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا۔ لاش تو یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری اوپر سے سینہ جوری۔ ساری بحث اور تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور محنتانہ ادا کرنا ہوگا۔ لاج یہ غیر مصنف آنا
फैसला सुनकर हक्का बक्का रह गया। उल्टी गंगा बहती देखकर उसने दोनों को मजा चखाने का फैसला कर लिया। उसने फैसला सुनते ही पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से काज के सर पर दे मारा, जिससे खून का फव्वारा उबल पड़ा और फिर बोला, ऐ काज, मैंने तेरा सर फाड़ कर और खून बहाकर जो तेरा भला किया है, इसका मुआवजा इस शख्स को दे देना जिसे मुआवजा देना मेरे जिम्मे है। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाकर इस कौम की इस्लाह पर मामूर फरमाया था। कुरान करीम में इरशाद वारी ताला है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ मायल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की अदावत की वजह से बड़े परेशान रहते और दिन रात उन्हें वाजो नसीहत फरमाते रहते, लेकिन कौम पर उनका कोई असर ना होता, बल्कि उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते। इरशाद वारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुठलाया। जब उनसे लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम तमाम आलम में से सिर्फ लड़कों पर मायल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं, उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। कौम को हजरत लूत अलैहिस्सलाम का बाजो नसीहत बहुत बुरी महसूस होती, चुनाचे उन्होंने निहायत सख्ती से कहा, ऐ लूत, अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें सहरे बद्र कर देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम लताफत और नरमी के साथ बाजो नसीहत करते रहे। कौम की खवासत, बेहयाई, बदकारी और फस्को फजू पर मलामत करते हुए उन्हें सराफत और पाकीज़ह की जिंदगी की रुखवत दिलाते रहे, मगर उनकी आंखों पर बेहयाई का पर्दा पड़ चुका था। तमस्करा अंदाज में गोया हुए, लूत और उसके खानदान को अपने शहर से निकाल दो, यह बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दीन इब्राहिमी की तबलीग का सिलसिला जारी रखते हुए भरी महफिल में उन्हें गैरत दिलाई। ऐ कौम के लोगों, क्या तुम ही वो नहीं हो कि तुम मर्दों से बदआमाली करते हो और लोगों की राह मारते हो और अपनी मजलिस में नापसंदीदा काम करते हो? उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो तुम हम पर अजाब ले आओ। इस मुतालबे के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये राह रास्त पर आने वाले नहीं। चुनाचे बेवसी के आलम में रब्बे जुल जलाल के हुजूर दुआ के लिए हाथ फैला दिए, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफस्सिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अता फरमा। जिस पत्थर से जिस शख्स की हलाक मंजूर थी, उस पर उसका नाम कुंदा थी। इंसानी शक्ल में फरिश्तों की आमद अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्ते दुनिया की जानिब रवाना किए। अल्लामा इमादुद्दीन इब्ने कसीर मुफस्सिर के हवाले से फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल और हजरत इसराफील थे, जो इंसानी शक्ल में दुनिया में आए थे। वह सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ारियात में इस मुलाकात की फजीलत बयान फरमाई है। हजरत सद्दी फरमाते हैं कि इस मुलाकात के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे तो दोपहर का वक्त था। सदोम शहर के दरवाजे ही पर उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादे से हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थी। फरिश्ते ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया कि आप इस जगह रुके, मैं वापस आकर बताती हूँ। दारहकीक लड़की को इस बात का डर हुआ कि अगर यह कौम के हाथ लग गए तो कौम उनके साथ लाजमन बुरा सलूक करेगी, क्योंकि तीनों फरिश्ते खूबसूरत नौ उम्र लड़कों के रूप में थे। लड़की ने घर पहुंचकर वालिद को सूरत हाल से आगाह किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फौरी तौर पर उनके पास पहुंचे और जब उन्होंने अपने सामने हसीन और जमील नौ उम्र लड़कों को देखा
तो सख्त परेशानी और घबराहट में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदतें काबिहा के पेशे नज़र खतरा था कि कौम उनके साथ बदसलूकी करेगी। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सख्ती से मना कर दिया था कि मेहमानों को अपने घर ना ठहरना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें छुप छुपा कर अपने घर ले आए। फरमाने वाली ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी उन मुशरिकीन से मिली हुई थी। उसने एहराज फास कर दिया, जिसे सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए आए। अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनके पास बेतहासा दौड़ते हुए आए, और ये लोग पहले ही से फैले सनी किया करते थे। लूत ने कहा, ऐ कौम, यह मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे बेआबरू ना करो। क्या तुम में कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हारी कौम की बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खूब जानते हो। सदोम शहर आज बहरे लूत या बहरे मुर्दार कहलाता है, जिसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन बाग हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। वो बोले, क्या हमने तुम्हें सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? मुफस्सिर लिखते हैं कि लोगों का अजदहा देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदक लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था। उनमें से कुछ घर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते रहे थे ताकि घर के अंदर कूद सकें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराहट, परेशानी और बेचारगी में मुब्तला नजर आए। फरिश्ते यह देख रहे थे जब उन्होंने एक तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी देखी और दूसरी तरफ नशे में बदमस्त लोग दीवाना वार घर के अंदर घुसने के लिए बेताब बेकरार नजर आए, तो फरिश्तों ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया कि ऐ लूत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर सिवाय तुम्हारी बीबी के। जो आफत इस कौम पर पड़ेगी वही उस पर भी पड़ेगी। अजाब के वादे का वक्त सुबह का है, जो अब ज्यादा दूर नहीं। मुफस्सिर लिखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल पड़े। बीबी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ अजाब इलाही का शिकार हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान में सिर्फ 2 बेटियां थीं और कोई मर्द ना था। चुनाचे वो दोनों बच्चियों को लेकर सौगर नामी बस्ती में चले गए, जिसे लोग गैरे जगर कहते थे। इरशाद बारी ताला है, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। ये कौम लूत पर आने वाले अजाब की शुरुआत थी। इसकी तफसीर कंजुल ईमान में यूं बयान की गई है कि जब कौम लूत के अफराद बड़ी तादाद में दरवाजे पर पहुंचे तो फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उन्हें घर में आने दें। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक दस्तक दी, जिससे वो फौरन अंधे हो गए और आंखें ऐसी नापत हो गईं कि निशान भी बाकी ना रहा। चेहरे सपाट हो गए, हैरत ज़दा मारे फिरते थे, दरवाजा हाथ न आता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें दरवाजे से बाहर किया, कहते जाते थे, हाय हाय, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, उन्होंने हम पर जादू कर दिया। फरिश्तों की हिदायत पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बच्चियों को लेकर निकल गए। अब असल अजाब शुरू होने को था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने इस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया और उस पर कंकर के पत्थर लगाकर बरसाए, जो निशान किए हुए तेरे रब के पास हैं, और वो पत्थर जालिमों से कुछ दूर नहीं।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے سحر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 سحروں کو جن میں سب سے بڑا صدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفو بستے تھے اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ ہی کوئی سونے والا بیدار ہوا اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹ دیا اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسے نشان تھے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ نے کہا کہ ان پر مہر لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاک منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق امریکی ماہرین ارضیہ تو آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق اور جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر صدوم کے خنڈرایہ مردار کے قریب واقع تل حمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مصر کے سرب نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا، ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ صدوم شہر میں زندگی ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ صدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بلائی اور دوسرا زیری۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے خنڈرایافت ہوئے جو شاید حفاظت دیوار ہیں۔ شہر کے دروازوں کی باقیہ بھی ملی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معاملہ میں مشغول تھے مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہرا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل شعور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر کا سرپرست رہنما ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجود شہر کی باقیہ دریافت کروا کر یہ باز پیغام دے دیا ہے کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لا علم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکش نافرمان مال کی ہر خانوں قاصر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیت میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حفظ الرحمان تورات کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام و خاندان صدوم سے ہجرت کر کے سفوگ یا زخر کی بستی میں چلے گئے تھے جو صدوم قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم دیکھا تو وہاں ہلاک اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد صدوم چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ شہر صدوم کی ایک حسین دلکش صبح حسب معمول نصیب شہر سے پر کیف جھونکے 400 پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز اور سادہ پہاڑیوں کے بیچ اس حسین اور جمیل مکتی وادی اور اس میں گنگناتی بلکھاتی صفاق نیلے پانی کی آبسارے گہری جھیلیں، اناج کی خشک کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کے پتے کی سرسراہٹ، ساکھوں پر چہک پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ بنگ پرندوں، آسمان پر تیرتے سفید اور بھورے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی سنہری روح پہلی کرن ان مکین کی منتظ ہے۔ سعادت پور خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلاف تب کو آج جنگلی مرغے جنی کی خشک ان باغ میں خوف اداسی کی جھلک ہوتی ہے۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بھی نہ پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کے سرسراہٹ، آسا جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، بادیں صبا رک کر واپس ہو گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔